మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి పాటలు, అందులో ఉన్నటువంటి పాఠాలు, మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి పద్యాలు మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా పిల్లలకి నేర్పడం అనేటువంటి దాంతో మనందరం కూడా నేర్చుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అలా ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. భారతీయ భాషలో ఉన్నటువంటి పాటల్లో ఎంతో విజ్ఞానము, అంటే సృష్టి విజ్ఞానము మొదలైనటువంటిది అంతా కూడా అందులో ఇచ్చారు. అందుకని ఆ పాటలు, అందులో ఉన్నటువంటి పాఠాలు మనం పెద్దవాళ్ళం కూడా చదువుకుంటే అంటే మనకు అందులో ఉన్నటువంటి చాలా విషయాలు మనకు తెలిసేమో అనుకుంటాం, కానీ తెలియనటువంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకని బాలశిక్ష అని పేరైనప్పటికీ అది మనం చదువుకోవడంలో కూడా చాలా ఉపయోగిస్తుంది. ఒకవేళ మీ పిల్లలు మీరు కూడా ఎంత చదువుకుంటున్నారు ఇవి అని అడిగితే మీకు చెప్పడానికే చెప్పచ్చు. అప్పుడు మనకు కూడా తెలియదు అని వాళ్ళు అనుకోరు. అప్పుడు మన చెప్పడానికి చదువుకుంటున్నారు అనుకుంటారు. అలాగే చదువుకోవచ్చు. అవి చాలా అంటే మనకి అంత ముందు తరంలో చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి చెప్పేటువంటివి సంవత్సరాల పేర్లు, మాసాల పేర్లు ఇవన్నీ. ఇప్పుడు అవన్నీ ఎక్కడ ఏ విద్యాలయాల్లో కూడా చెప్పరు. అది అనుకరించాడు. అందుకని ఇల్లే విద్యాలయంగా ఉండేటువంటిది. తల్లిదండ్రులే మొదటి ఉపాధ్యాయులు. అందుకని పిల్లలకి వాళ్ళు పెద్దలు చెప్పడం అనేటువంటిది ఆ సంప్రదాయం మళ్ళీ మనకు వస్తే అప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలకి ఉన్నటువంటి సత్సంబంధం కూడా కొనసాగుతుంది. వాసుదేవ 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 ఆ
నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ సి వి వి. నమస్కారం మాస్టర్ సి వి వి. నమస్కారం మాస్టర్ సి వి వి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్.
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरे शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अन्मामवतु
May the light in me be the light before me. May I learn to see it in all. May the sound I utter reveal the light in me. May I listen to it while others speak. May the silence in and around me present itself. The silence which we break every moment. May it fill the darkness of noise we do and convert it into the light of our background. Let virtue be the strength of my intelligence. Let realization be my attainment. Let my purpose shape into the purpose of our earth. Let my plan be an epitome of the divine plan. May we speak the silence without breaking it. May we live in the awareness of the background. May we transact light in terms of joy. May we be worthy to find place in the eternal kingdom. Om. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। किरालकुलाम्भोधि विधुमानन्दरूपिणम् अनन्तार्यतनोजातं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णमाचार्यमनन्तपुत्रं सत्साधुमित्रं करुणार्द्रनेत्रं गुरुं गुरूणां पितरं पितॄणाम् अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये। अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये। अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये। योगप्रभासमाराध्य जनता प्रियजनार्दनं वन्देऽहं रामकोटिसदेशिकं प्रेमरूपिणं। वन्देऽहं रामकोटिसं रोगिणाम् आत्मनाशकं प्रभाकरसमं धीरं परमप्रेमसुन्दरम्। प्रभाकरकृपापूर्ण जीवनं प्रेमभावनं प्रणतार्तिहरं
कृष्ण राम कोटीश्वरं भजे आराध्यो यतीन्द्र श्रीपदाब्जे सर्वसिद्धये यद्रजो समीक्षितं समस्तं चरजस्तमः सीतारामयतीन्द्र श्री भाववान्मयबोधकं सहस्रमुखसन्दीप्तं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे अपमानमस्तुभ्यं गुरुदेव समन्विते करुणापाङ्गवीक्षणे कृष्णमाचार्य शिष्येभ्यो नित्याराधितरूपिणे लोकावनोरते देवी नित्यं त्वां प्रणमाम्यहं मातस्त्वं सर्वजीवानां कृष्णमाचार्यगेहिनी लोकाराधनकार्येषु मम बुद्धिं प्रचोदय श्रीकृष्णाय तनूजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे डिवाइन लाइट डिवाइन लव डिवाइन लाइफ मास्टर सी वी वी नमस्कार अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानो रक्षेतां रामलक्ष्मणौ जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते बोधिसत्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते तत्त्वनिष्ठाय योगिनां पतये नमः ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेतवे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते करुणासिन्धो प्रेमपीयूषवर्षिणे जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो
మైత్రేయాయ నమో నమః. మైత్రేయాయ నమో నమః. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. వాసుదేవ. కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. వందే శ్రీరాధికాం దేవీం బృందారణ్యవిహారిణీం యస్యా కృపాం వినా కోపి న కృష్ణం జ్ఞాతుమర్హతి. పుంజీభూతం ప్రేమ గోపాంగనానాం మూర్తిభూతం భాగధేయం యదూనాం ఏకీభూతం గుప్తవిత్తం శ్రుతీనాం శ్యామీభూతం బ్రహ్మ మే సన్నిధత్తాం ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. హనుమానంజనా సూను వాయుపుత్రో మహాబలః రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షో అమితవిక్రమః ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకः లక్ష్మణప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పః ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. మనకి మన గురుదేవులు మాస్టర్ గారి యొక్క జన్మదినం సందర్భంగా మనం ఈ గురు పూజ
అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఉన్నాము. మాస్టర్ గారి యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటిది ఆయన జీవితంలో ఆయన స్వయంగా చెప్పినటువంటిది మొదటి గురువు ఆయనకి ఆయన తండ్రి గారు అయినటువంటి భగవాన్ అనంతాచార్యుల వారు. అంటే ఎవరికైనా సరే మొదట గురువు అనేటువంటి తల్లి తండ్రి, అందుకని తల్లిదండ్రులు అంటారు. ఆ విధంగా అనంతాచార్యుల వారు ఆయన ఒక సంప్రదాయమైనటువంటి కుటుంబంలో దైవీ సంపద కలిగినటువంటి తల్లిదండ్రులకి సంతానంగా ఆయన అవతరించారు అనంతాచార్యుల వారు. ఆయన కృష్ణా జిల్లాలో ఆగిరిపల్లి అనేటువంటి గ్రామంలో గట్టుపల్లి శ్రీనివాసాచార్య అనేటువంటి ఆయన, చూడమ్మ గారు అనేటువంటి ఆ దంపతులకు రెండవ కుమారుడుగా అవతరించినటువంటి వారు అనంతాచార్యుల వారు. ఆ తర్వాత ద్వారకా తిరుమలలో ఉన్నటువంటి కిరాల రంగమ్మ గారు, ఎక్కిరాల శేషాచార్యులు గారు వారికి పెంపకంకి దత్తత తీసుకుని పడ్డారు వారి చేత. ఆ విధంగా ఇంటి పేరు ఎక్కిరాల అని మారింది. ఆ దత్తత తండ్రి గారు చాలా చిన్నప్పుడే, అనంతాచార్యుల వారి యొక్క చిన్నప్పుడే పరంపరించారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ దత్తత తల్లిగారు కూడా పరంపరించిన తర్వాత బాపట్లలో వారి అన్నగారు అంటే గట్టుపల్లి శ్రీనివాసాచార్యుల వారి జ్యేష్ఠ కుమారులు సోమనాథరాచార్యులు గారిని ఆయన బాపట్లో ఉండేటువంటి వారు. అలా అన్నగారి దగ్గర మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి అక్కడే ఉంటూ అక్కడి నుంచి ఆయన విద్యా అభ్యాసం, తర్వాత మిగిలినటువంటిది యోగాభ్యాసం, ఇవన్నీ కూడా అంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఆయనకి శారీరకమైనటువంటి దార్ఢ్యము, తర్వాత మానసికమైనటువంటి స్థైర్యము, ఇలాంటివన్నీ సహజంగా బాగా కలిగినటువంటి వారు. వారి యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువు విక్రాల రామచంద్రాచార్యులు గారిని ఆయన ఆ కాలంలో చాలా విఖ్యాతులైనటువంటి వేద పండితులు, ముఖ్యంగా వేద గణితము, వేద శాస్త్రాలు మొదలైనటువంటి వాటిలో చాలా నిష్ణాతులు. అటువంటి ఆయన అనంతాచార్యుల వారికి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువు గారు. అలాగా
ఆ గురువు గారి యొక్క ప్రేరణతో అనంతాచార్యుల వారు వేద విద్య నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది, వేద విద్యాభ్యాసం జరిగింది. ఆ వేద సంహిత నేర్పినటువంటి వారు, వేద సంహితలో గురువు అయినటువంటి వారు గొల్లపూడి లక్ష్మణ సోమయాజి గారని ఆయన దగ్గర వేద విద్య అంటే వేద సంహిత అవి నేర్చుకోవడం జరిగింది. అది కూడా ఒక అసాధారణమైనటువంటి రీతిలో ఆనందాచార్యుల వారు ఆయన గురువుగారు చెప్పారు, నాయన వేద సంహిత వేద విద్య నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది, అభ్యాసం చేయడం అనేటువంటిది చాలా చిన్న వయస్సులోనే ప్రారంభించాలి. పెద్ద అయిన తర్వాత కొంచెం వయస్సు కొంచెం పెరిగిన తర్వాత అది సంపూర్ణంగా నేర్చుకోవడం చాలా కష్టమైనటువంటి పని అని అంటే, అప్పుడు గురువుగారితో మీ ఆశీర్వచనంతో నేను ఆ వేద సంహితని అధ్యయనం చేసి మళ్ళీ మీ దర్శనం చేసుకుంటాను, అలా ఆశీర్వదించడం చెప్పారు, అడిగారు. ఆయన ఆశీర్వదించి పంపించారు. ఈయన వేద సంహిత నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళినటువంటి చోట వేదం నేర్పేటువంటి వారు వేదాధ్యయనం అలా ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇవాళ ఇంకా చాలానేంత వరకు మీరు చెప్తూ ఉండండి, మర్నాడు మళ్ళీ మీరు చెప్పిందంతా నేను మీకు వలించగలను అని అంటే, ముందు ఇద్దరు ముగ్గురు సాధ్యం కాదు అని అన్నారు. కానీ గొల్లపూడి లక్ష్మణ సోమయాజి గారు అనేటువంటి వారు తప్పకుండా ఆయన నువ్వు అంత శ్రద్ధాళు అయినప్పుడు చెప్పడానికి నాకే అభ్యంతరం అని చెప్పినప్పుడు 40 రోజుల్లో అంటే ఒక మండలం కాలంలో సంహిత మొత్తం అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. ఎలాగంటే రోజు కొన్ని గంటలు ఆయన ఒకసారి ఆ మంత్రాలు వేదమంత్రం చెప్తే ఈయన ఒకసారి అన్నప్పుడు ఈయన 2 సార్లు వల్లిస్తారు కదా, సంత చెప్పడం అంటారు. అలాగా ఆయన అలా చెప్తూ ఉంటే ఈయనలా సంత చెప్తూ ఉండి కొన్ని గంటలు ఉదయం నుంచి ఒకసారి ఉదయం సాయంత్రం దాకా అలాగా అయితే ఇవాళ్ళకి సరిపోతుందని మళ్ళీ మర్నాడు అంత ముందు రోజు సంత చెప్పింది ఒకసారి విన్నటువంటిది మర్నాడు మొత్తం ఈయన వల్లించేవారు. అదనమాట ఒప్పందం, గురు శిష్యులకు ఒప్పందం. ఒక రోజు ఆ గురువుగారు చెప్తున్నటువంటి వేద సంహిత మంత్రాలు ఆ సంత చెప్పేప్పుడు ఒక మంత్రం తర్వాత ఈ మంత్రం తర్వాత బహుశా ఈ మంత్రం ఉంటుంది అండి గురువుగారిని అడిగారు. అలా ఒకసారి కాదు చాలాసార్లు. అప్పుడు ఆయన అన్నారు, ఓ రోజు నాయన నువ్వు ఇంతకుముందు నేర్చుకుని మళ్ళీ వచ్చి నేర్చుకుంటున్నావా, ఇది మంత్రం తర్వాత ఆ మంత్రం అని నీకు ఎట్లా తెలుసు అని అంటే, లేరు గురువుగారు ఈ జన్మలో నేను ఒకసారి ఇంతకుముందు నేర్చుకోలే, ఇదే మొదటిసారి అని చెప్తే గురువుగారు చెప్పాట, అది నిజమే, నువ్వు ఈ జన్మలో నేర్చుకోవడం మొదటిసారి అయిండొచ్చు, కానీ నీకు ఇంతకుముందునే నువ్వు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నటువంటి వాడు, సందేహం లేదు. మళ్ళీ గురుముఖత కావాలి కాబట్టి ఈ జన్మలో నువ్వు నాకు శిష్యుడిగా నేర్చుకుంటున్నావు అని ఆయన చాలా ఆనందపడ్డారు గురువుగారు. అంటే ఎలాంటి గురు శిష్యులో అది అసాధారణమైనటువంటి విషయం కదా అది. అలాగా ఒక మండలం కాలంలో నేర్చుకుని అప్పుడు మళ్ళీ తన గురువుగారు అయినటువంటి రామచంద్రాచార్యుల వారి దర్శనం చేసుకుని ఆ గురువుగారికి నమస్కరించి మీరు ఆశీర్వదించినటువంటి విధంగా ఈ మండల కాలంలో ఈ సంహిత మొత్తం అధ్యయనం చేయడం సంభవించింది అని చెప్తే గురువుగారు చాలా సంతోషించి అప్పుడు ఆయన చెప్పారట, నాయన నువ్వు నేర్చుకున్నటువంటిది పండిత సభలకు వెళ్ళి చర్చల కోసం కాదు, నీకు కొన్ని జన్మల నుంచి వస్తున్నటువంటిది
నీది ఒక ఋషి సంప్రదాయం, నీకు వేద దర్శనం అనేటువంటిది కలిగినటువంటిది. అందుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సభల్లో, చర్చల్లో, పండిత చర్చల్లోకి వెళ్ళద్దు. నువ్వు నీ దర్శన జ్ఞానం అనేటువంటి దాన్ని నీ ద్వారా లోకానికి వేద విద్య అందాలి అని గురువుగారు ఆచరించారు. రామచంద్రాచార్యుల వారు ఆయన మహా ఉపాసనా సంపన్నుడు. సింగరాయ కొండని ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది, అక్కడ కలికివాయి అనేటువంటి గ్రామంలో ఉండేవారట ఆయన, ఆ రామచంద్రాచార్యుల గారు. ఆయన్ని ఆ కాలంలో కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి వేద విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు ఆయన్ని పిలిచి ఆయన గజారోహణం చేసి సన్మానం చేశారట. అటువంటి మహాపండితులు అన్నమాట ఆయన. ఆయన చెప్పారట ఈయనకి, శిష్యుడికి, అలాగే అండి గురువుగారని. అయిన తర్వాత బాపట్ల వచ్చారు ఆయన, అనంతాచార్యుల వారు. తర్వాత ఇంగ్లీష్లో కూడా ఆంగ్ల విద్య కూడా నేర్చుకోవాలి నువ్వు అని గురువుగారు ఆచరించారు. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి నువ్వు అని. ఆ రోజుల్లో ఆంగ్ల విద్య నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది అవసరం లేదు అసలు. అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని తీరాలనేటువంటిది లేదు. అంటే ఏదైనా ఉద్యోగం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కదా అప్పుడు ఉండేది, వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా గుమాస్తాగా ఉద్యోగం కావాల్సినంటే క్లర్క్ లాంటి ఉద్యోగాలు చేయదలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళు అది కూడా ఒక థర్డ్ ఫార్మో మ్యాక్సిమం ఎస్ఎస్ఎల్సి వరకు నేర్చుకుని చాలా చదువుకున్నట్టు అనమాట. అలా ఉండేది కాలంలో. అంటే గురువు ఆదేశించారు. వేద విద్య అయిన తర్వాత సంస్కృతం చిన్నప్పటి నుంచే ముందు వేద విద్య ఎంత అయిన తర్వాత గురువుగారు నువ్వు వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా ఆంగ్ల విద్య కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, నువ్వు ఇవ్వాల్సినటువంటి అందించవలసినటువంటి ఆంగ్లంలో అందించవలసి వస్తుంది, ఎందుకంటే తర్వాత ప్రపంచానికి అది కావాలని గురువుగారు ఆదేశించారు. అప్పుడు మెడ్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ ఉండి అక్కడ బిఏ ముందు చదివి పాస్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంఏ కూడా చేయవలసింది చెప్పి మళ్ళీ ఆదేశించారు. అప్పుడు ఎంఏ ఇంగ్లీషు పచ్చయ్యప్ప కాలేజీ అందులో, అంతకుముందు బిఏ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో, అవి చాలా విఖ్యాతమైన కాలేజీలు. అప్పుడు ఆ కాలేజీలో సీట్ రావడం అంటే సాధ్యం కాదు, బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క దీనిలో ఉన్నటువంటిది. అందులో చదివారు. అప్పుడు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు, ఈయన వీళ్ళందరూ కూడా సమకాలీనులు. ఆయన ఫిలాసఫీ ఇంగ్లీషు ఒకే కారణం చదువుకున్నారన్నమాట. అలాగా ఆంగ్లంలో అయితే అప్పటికే అనంతాచార్య వారికి వివాహం అయింది. అంతకుముందు ఒక కుమారుడు కలిగి 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఆ కుమారుడు దేహత్యాగం చేయడం, అది అయిన తర్వాత ఈయన అనంతాచార్యుల వారు భగవద్గీత, భాగవతం అది ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో రెండవ కుమారుడు కలిగితే ఆ రెండవ కుమారుడికి కృష్ణమాచార్య అని నామకరణం చేశారు. ఆ రెండవ కుమారుడు అంటే తర్వాత జ్యేష్ఠ కుమారుడుగా, మరి ముందు ఆయన జగత్యాగం చేశారు కాబట్టి ఈయన జ్యేష్ఠ కుమారుడుగా, ఆయనే మాస్టర్ ఈకే. ఆయన చిన్న పిల్లవాడుగా, నెలల పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు మెడ్రాస్లో కాపురం పెట్టి అక్కడ కాలేజీలో చేరి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చదవడం కోసం మెడ్రాస్లో ఉంటాం. అక్కడ 2 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండడం జరిగింది. అప్పుడు ఈ పిల్లవాడు పెరుగుతూ తండ్రి గారితో కలిసి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పార్థసారథి ఆలయం దర్శనం చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుండేవి.
అనంతాచార్యుల వారి యొక్క ఆయన యొక్క ప్రజ్ఞ చాలా విశిష్టమైనటువంటిది. తర్వాత సమయస్ఫూర్తి ప్రజ్ఞ అసాధారణమైనటువంటిది. అలాంటి సన్నివేశాలు ఎన్నో జరిగాయి ఆయన జీవితంలో. ఒక సన్నివేశం ఏంటంటే ఆ మెడ్రాస్లో చదువుతున్నప్పుడు ఒకరోజు భార్యకి చాలా అనుకోకుండా తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యం కలిగింది. అప్పటికి ఇంకా ఆయన ఆయుర్వేదం శాస్త్రానికి పూర్తిగా అధ్యయనం చేయలేదు. ఆవిడ మలేరియా జ్వరం వచ్చింది. అందులో అన్కాన్షియస్ అంటే స్పృహ కోల్పోయి లాక్ జా అంటారు, అంటే పళ్ళు ఇలా బిగిసిపోయి అలా ఉండిపోయాయంట ఆవిడ. వెంటనే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక డాక్టర్ గారు, ఆ రోజుల్లో అలోపతి ప్రాక్టీషనర్స్ వాళ్ళు కూడా చక్కగా చాలా ఇదిగా ఉండేవారు, కమర్షియల్ కాదు. అలా ఒక ఆయన పిలిచి వస్తే ఆయన వచ్చి చూసి లాభం లేదు సారీ అండి అయిపోయినట్టే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. ఈయన కృష్ణమాచార్యుల వారు చిన్నపిల్లవాడు, ఏడాది ఉన్నటువంటి సందర్భంలో. సరే అప్పుడు భగవత్ సంకల్పం చూద్దాం అని చెప్పి ఆయన చెయ్యిలో పెట్టి కూర్చుంటే చేతికి సొంటి కొమ్ము తగిలింట, చేతికి ఊరికే అనాలోచితంగా ఆ సొంటి కొమ్ము తీసి వెంటనే అరగదీసి ఆవిడ 2 కళ్ళలో పెట్టారట. ఆయన పెడితే అబ్బా అని మళ్ళీ శ్వాస స్టార్ట్ అయింది. ఆ శ్వాస మొదలైంది, అక్కడి నుంచి మామూలుగా ఆవిడ కోలుకుంది. 2 రోజుల తర్వాత ఈయన బజార్లో వెళ్తుంటే డాక్టర్ గారు కనబడి, సారీ అనంతాచార్య, ఇంత చిన్న వయసులో నీకు ఎంత కష్టం వచ్చింది, పాపం నీ భార్య ఎట్లా అయిపోయింది, నా భార్య చాలా బాగుందని. వాట్ అన్నట్టు ఆయన, ఏంటి ఎలా సాధ్యమైంది, ఆవిడ ఇంచుమించుగా నేను చూసేప్పటికే ఆవిడ అయిపోయినట్టుగా ఉందంటే, ఏం లేదు భగవత్ ప్రేరణ వల్ల ఇలాగ నాకు ఇలా జరిగింది పెట్టానండి, నువ్వు యు ఆర్ ఏ స్పెషల్ ఫెలో అన్నట్టే, నువ్వు చాలా ప్రజ్ఞావంతుడివి. అలాంటి సమయంలో కూడా భయపడకుండా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని చేయడం అనేటువంటిది మహాప్రజ్ఞ కదా. అది ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడూ భయపడినటువంటి సంఘటన లేదు. దేని గురించి భయపడినటువంటి సంఘటన ఎందుకంటే నేను ఆయన దగ్గర పెరిగాను. మా నాన్నగారు నాకు ఊహ తెలిసేప్పటికే నన్ను మా తాతగారి దగ్గర పంపించారు. మామూలుగా అది కారణం ఏమిటో మనకు తెలియదు. అంటే మా నాన్నగారు అమ్మగారు గుంటూరులో ఉండేవారు. మా తాతగారు అనంతాచార్యులు గారు, మా నాయనమ్మ గారు అంటే మా నాన్నగారి తల్లిగారు చిన్నప్పుడే పరంపరించారు. తర్వాత 2వ వివాహం చేసుకున్న తర్వాత మా అమ్మగారు దగ్గర నేను పెరిగాను. విజయవాడలో ఉండేవారు అన్నమాట. నా కాలేజీ చదువు వరకు వచ్చే వరకు కూడా అక్కడే ఉన్నాను, ఆయన దగ్గరే, ఆయన యొక్క శిక్షణలోనే. అందుకని నాకు తెలుసు ఆయన ఎప్పుడు కూడా చాలా ధైర్యవంతులు, అసలు ఎప్పుడు దానికి భయపడినటువంటి వారు కాదు. అటువంటి వారి యొక్క శిక్షణ తన యొక్క 4 కుమారులకి కూడా అలాగే శిక్షణ ఇచ్చారు ఆయన అనంతాచార్యులు వారు. అది చాలా పెద్ద సముద్రం లాంటిది. ఆయన వేద విద్య కానీ, ఆయన తర్వాత ఆయుర్వేదం సొంతగా అధ్యయనం చేశారు. ఆయుర్వేదం అధ్యయనం అనేటువంటిది కూడా విశిష్టమైనటువంటిది. అందులో ఆయన ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చాలా లోతైనటువంటివన్నీ చేసి చాలా అద్భుతమైనటువంటి చికిత్సలు అవన్నీ కూడా అది ఆయన అంటే మనం అసలు ఊహించడానికి వీలైనటువంటి అలాంటి చికిత్సలు చేశారు ఆయన. ఆ రోజుల్లో విజయవాడ నుంచి ఇంచుమించుగా నెల్లూరు దాటేంత వరకు కూడా చాలా ప్రసిద్ధులు ఆయన. ఆయుర్వేదం అనగానే అనంతాచార్యుల వారు అనేటువంటిది అంత ప్రసిద్ధమైనటువంటి వైద్యులుగా పేరు పొందారు. అలాగా ఆయన చేసినటువంటి వైద్యం అసాధారణమైనటువంటిది. అలా ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఒకసారి ఒక పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చారు
తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లవాడికి చాలా తీవ్రమైనటువంటి కడుపులో మంట, నొప్పి మొదలైనటువంటి క్రానిక్ చాలా కాలం నుంచి ఉంది. ఆయన చాలా వైద్యాలు చేశారు కానీ తగ్గలేదు. అది ఇంకోటి, ఇది ఇంకొకటి అన్నమాట. వేస్తే ఆవిడ ఆ కుర్రవాడిని తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళ తండ్రి గారు. తీసుకొస్తే నీకు మందు ఇస్తాను కూర్చో అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి కొన్ని పొట్లాలు గట్టి తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చి రోజు పొద్దున అప్పుడే చేసినటువంటి మజ్జిగలో ఈ ఒక పొట్లం పౌడర్ వేసి కలిపేసి పట్టు మీ అబ్బాయికి, అలాగ 15 రోజులు అయిన తర్వాత తీసుకురా అని చెప్పారు. అలాగే చేసాడు. 15 రోజుల తర్వాత వచ్చాడు. ఎలా ఉంది మీ అబ్బాయి కంటే? మా అబ్బాయి పూర్తి తగ్గిపోయిందని చెప్పాడు. అసలు మంట కానీ నొప్పి కానీ మరణించే లేదన్నాడు. మీరు అద్భుతమైనటువంటి మంది ఇచ్చారు, ఏం మంది ఇచ్చారు అని. అసలు మళ్ళీ వాడికి మంట కానీ నొప్పి కానీ లేదు, చాలా బాగున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను, నీకు ఇచ్చినటువంటి మంది ఏదోను మా ఇంట్లో పొయ్యిలో ఉన్నటువంటి వెలిబూడిది అంటారు. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో పొయ్యిలో పిడకలతో వాడితే అన్నం ఉండేవాళ్ళు కదా, కుంపటితో పెట్టుకుని అన్న బూడిది ఉండేది. ఆ బూడిద బాగా మెత్తగా చేసి పొట్లం కట్టించారు. అది నీకు రోజు మీ వాడికి కమ్మటి మజ్జిగ పరగడుపుతో ఎంటీ స్టమక్తో ఇమ్మంటే నువ్వు చేయవా పని? ఎందుకంటే వైద్యం చేయడం అని వస్తే మజ్జిగ తాగమంటాడు ఏమిటని అంటూ వెళ్ళిపోతావు నువ్వు. అందుకని మీ పిల్లవాడు తగ్గేది కాదు. అందుకని నేను అది పొట్లం కట్టించాను. అది వేసితే నీకు బాగా తగ్గిపోయాను. ఆ మజ్జిగ వల్ల తగ్గుతుంది. అది దానికి ఏం మందులు ఏమి ఎక్కర్లేదు. పొద్దునే పరగడుపున అప్పుడే చేసినటువంటి కమ్మగా ఉన్నటువంటి చప్పగా ఉన్నటువంటిది కానీ మజ్జిగ, ఒక గ్లాసు మజ్జిగ తాగితే ఎటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటి అవే ఆల్సర్స్ కూడా ఫార్మ్ అవ్వవు. కానీ నీకు అలా చెప్పానుకో, వీడు చేరస్తుగా చెప్పాను వెళ్ళిపోయి చేయవా పని, అందుకని నీకు బుద్ధి పొట్లం కట్టించాను, అంతకంటే వెళ్ళేది చెప్పాను. ఆయన వైద్యం అట్లా ఉండేదన్నమాట. ఇలాంటివి ఎన్నో. ఆనందాచార్యుల వారి యొక్క జీవిత విశేషాలు అనేటువంటిది మొత్తం అన్నీ చాలా ఇంచుమించుగా రికార్డ్ చేసాం. మన ఫిబ్రవరిలో మేము శ్రీశైలం ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు ప్రారంభించి, అంటే మా పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడాను చెప్పారు ఆథెంటిక్గా. ఎందుకంటే మీరు అక్కడ అనంతాచల వారి దగ్గర చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగారు కదా మీ తాతగారి దగ్గర. అందుకని ఆయన యొక్క జీవిత విశేషాలు, తర్వాత మాస్టర్ గారి జీవిత విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా ఆథెంటిక్గా మీకు పూర్తిగా తెలిసినటువంటిది కాబట్టి మీరు అది ఒక డాక్యుమెంటరీగా రికార్డ్ చేస్తే ఎప్పటికీ ఉంటాయి అవి. లేకపోతే అంటే డిస్టార్షన్స్ చాలా వచ్చేస్తుంటాయి మధ్యలో, చిలవలు పలవలుగా వచ్చేస్తుంటాయి. ఎలా ఉంది ఇలా ఉంది మార్చి ఇంకోటి అలా ఎవరితో వచ్చింది వాళ్ళు. అలా కాకుండా ఇది పూర్తి ఆథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. అలా మీరు చేయాలని చెప్పి అలా చేస్తే అనంతాచార్యుల వారి జీవితం రికార్డ్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని గంటలు పట్టింది? 10 గంటల పైన పట్టింది. అంటే కంటిన్యూస్గా వాడు అడుగుతుంటే నేను చెప్తుంటే ఇన్సిడెంట్స్ మొత్తం అన్నీ ఆయన జీవితం చాలా వరకు 10 గంటల పైన రికార్డ్ అయింది. అది ఇప్పుడు డాక్యుమెంటరీ తయారై అందరికీ అవైలబుల్ చేయడానికి సిద్ధమవుతుంది. అలాగే మాస్టర్ గారిది కూడా, మాస్టర్ గారి లైఫ్లో కూడా. ఎందుకంటే మాస్టర్ గారు ఈకే గారి యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి సన్నివేశాలు చాలామంది ఇస్తున్నారు చేస్తున్నారు, చాలామంది చెప్తున్నారు. కానీ అవి కొన్ని వాటి మార్పులు చేర్పులు అవన్నీ చేసి ఉన్నదన్నట్టు కాకుండా, అంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ సంగతి తెలియకపోతే అలా ఉంటుంది. ఇలాంటివన్నీ కొంచెం డిస్టార్షన్ జరగకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఫ్యాక్చువల్ అన్నమాట అలా తయారు చేయడానికి గుంటూరు నుంచి విశాఖపట్నం షిఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు మాస్టర్ గారిది కూడా రికార్డ్ అయింది. అది ఇంచుమించు 7 గంటలు. ఆయన మాస్టర్ గారు ఈకే గారు ఆయన జన్మించినప్పటి నుంచి గుంటూరు నుంచి విశాఖపట్నం వచ్చేంత వరకు వచ్చినటువంటి 7 గంటలు రికార్డ్ అయింది మొత్తం. 1963 దాకా. ఇంకా 63 తర్వాత రికార్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు మేము. అంటే మధ్యలో ఈ కరోనా రావడం వల్ల
మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది. ఆయన మరి ఎప్పుడైనా గ్రహిస్తే అప్పుడు అవి కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ ఆథెంటిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ రాకపోతే డిస్టార్షన్స్ మధ్యలో ఇప్పటికే వచ్చాయి. రకరకాల వాళ్ళు రకరకాల ఎక్కడెక్కడ ఏవో వాళ్ళకి వచ్చింది చెప్తున్నటువంటిది. ఉదాహరణకి ఆయన విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదివారని ఇలాంటివన్నీ చెప్పారు. కాదు, విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో పీయూసీ చదివింది నేను, ఆయన కాదు. ఆయన గుంటూరు హిందూ కాలేజీలోనే ఇంటర్మీడియట్ చదివారు. ఆ తర్వాత విశాఖపట్నం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఆనర్స్, తెలుగు ఆనర్స్ చేశారు. అంతేగాని వేరే కాదు. కానీ చాలా విఖ్యాతులైన వాళ్ళు డాక్యుమెంటరీ తీశారు. దాంట్లో ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఆయన చదివారు అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఇంకోళ్ళేమో లైలా కాలేజీ చదివారని చెప్పి అసలు ఏమీ అసందర్భమైనటువంటిది అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియబోతే తెలుసుకోవాలి, కానీ తెలియని ఇన్ఫర్మేషన్ ఆథెంటిక్గా ఇచ్చినట్టు ఇచ్చేశారు. గ్రంథాల్లో కూడా రాసినటువంటి పుస్తకాలు కూడా డిస్టార్ట్ చేసి రాశారు. అందుకని ఇంకా మేము అనుకున్నాం ఎలా కాదు మన ఆథెంటిక్గా. మరి నేను తాతగారి దగ్గర నాకు 17 years వచ్చే వరకు ఆయన దగ్గరే ఉన్నాను. ఆ తర్వాత మాస్టర్ గారు దగ్గర విశాఖపట్నం మా తండ్రి గారి దగ్గరికి ఇక్కడికి డిగ్రీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి, అందుకని ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఫ్యామిలీ మొత్తం డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా ఆధునికంగా తెలుసు కాబట్టి అవన్నీ రికార్డ్ చేసేస్తున్నాం అన్నమాట ముందు. అది చాలా అవసరం అనిపించింది. ఎందుకంటే ఈ డిస్టార్షన్స్ వస్తే రేపు తర్వాత జనరేషన్ తర్వాత ఓహో అవే తెలుస్తుందా అలా కావాల్సినవి, అలా కాకుండా ఉండడం కోసం. ఆ రకంగా మాస్టర్ గారు ఈకే గారు ఆయన జీవితంలో ఆయన నడిపించినటువంటిది ఏమిటని ఆయన స్వయంగా ఆయన జన్మదిన సందేశంలో బోధన చెప్పుకున్నాం కదా. జన్మదిన సందేశం ఆయన ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో శ్రీశైలంలో బాగా ఇంకా వివరంగా ఇచ్చారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, నా జీవితంలో నన్ను నడిపించినటువంటి ఒక త్రికోణం అన్నారు. ఒకరు తన తండ్రి గారు అయినటువంటి భగవాన్ అనంతాచార్యుల వారు. అంటే మొట్టమొదట విద్య అనేటువంటిది, విద్యాభ్యాసం అనేటువంటి తండ్రి గారి దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది సహజంగా. అలాగే ఆయన దగ్గర ప్రారంభమై వేద విద్య మొదలైనటువంటిది అంతా కూడా తండ్రి గారి నుంచే ఆయన పొందినటువంటిది. ఆ తండ్రి గారి దగ్గర నుంచే వేద విద్య, అన్ని వేదాంగాలు ఇవన్నీ కూడా, అలాగే జ్యోతిష్ శాస్త్రం, అందులో సూర్య సిద్ధాంతం మొదలైనటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఆయన సోదరులైనటువంటి ఆయన తమ్ముడైనటువంటి వేదవ్యాస్ గారు, వారిద్దరూ ప్రత్యేకంగా సూర్య సిద్ధాంతం అనే తండ్రి గారి దగ్గర నుంచే. ఇక్కడ వేదవ్యాస్ గారు కూడా ఈ సూర్య సిద్ధాంతం మా అన్నయ్య నేను మా నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకున్నామని చెప్పినటువంటిది ఈ మధ్య ఒక చోట ఆయన వాయిస్ కూడా విన్నాను, రికార్డ్ అయింది. కన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. ఆ రకంగా మొదటి గురువు తండ్రి గారు అయినటువంటి అనంతాచార్య గారు. ఆయన దగ్గర నుంచి ఈ వేద విద్య అనేటువంటిది, తర్వాత మిగిలినటువంటి పురాణ ఇతిహాసములు ఇవన్నీ, సంస్కృతం ఇవన్నీ కూడా తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి మొట్టమొదట వచ్చినటువంటిది. ఆ తర్వాత జీవితంలో ఆయన వివాహమై మొదటి సంతానం నేను పుట్టిన తర్వాత ఇంకా వివాహం అయిందా నేను ఇంకా పుట్టకముందే, అప్పుడు తను నిత్యం ఉపాసన చేసుకునేటువంటి గాయత్రీ మంత్రం ఉపాసనతో చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ధ్యానంలో అంతకుముందు చూడనటువంటి ఒక స్వరూపం ఆయన దర్శనం ఇవ్వడం, క్రమక్రమంగా ఆయన పూర్తిగా రూపవంత దర్శనం ఇవ్వడం, ఎవరు ఈయన ఏమిటి అని అనుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ఆయన గుంటూరులో హిందూ కాలేజీలో తెలుగు విభాగంలో ఉపాధ్యాయులుగా ఉన్నప్పుడు సాహిత్య సభలకు వాటికి పిలుస్తున్నప్పుడు వెళ్ళేటువంటిది చేసేవారు. అప్పుడు గుంటూరు జిల్లాలోనే ఒక గ్రామంలో ఈ సాహిత్య సభ ఉపన్యాసం ఇవ్వడం కోసం పిలిస్తే వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక
ఒకరింట్లో సాయంకాలం 6 గంటల ప్రార్థన సమావేశం. ఆ సమయంలో ఇంకో మిత్రుడితో కలిసి వెళ్ళారు. అప్పుడు ఆ ప్రార్థన ముందు ఆయన సాయంత్రం పూట మాకు ప్రార్థన ఉంటుంది, నీకు కూడా కావాలంటే కూర్చోవచ్చు, లేకపోతే నువ్వు కాసేపు అలా బయటనే కూర్చున్నా పర్వాలేదు అంటే నాకేం పెద్దలు లోపలికి వెళ్ళారు. ఆ ప్రార్థనలో కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ చూస్తే చిత్రపటం చూసేప్పటికీ ఈయనే ఎవరు మాస్టర్ సివి గారు అనమాట. ఆ చిత్రపటం చూడంగానే రోజు ఇంకొన్ని నెలల నుంచి గాయత్రి ఉపాసన చేస్తున్నప్పుడు ధ్యానం చేస్తే ఈయనే కనబడుతుంది, ఎవరు ఈయన అని తర్వాత అడిగితే ఇలాగా కుంభకోణం వారిది మాస్టర్ సివి గారు అని వారు చెప్పడం, ఆ ప్రేయర్లో ఈయన పాల్గొని అక్కడి నుంచి ఈయన కూడా ఆ ప్రేయర్ ప్రారంభించడం అనేటువంటిది. తర్వాత ఆ రోజుల్లో మాస్టర్ సివి గారి యొక్క చిత్రపటం దొరకడం చాలా కష్టం, అందరికీ దొరికేది కాదు. ఒకరోజు పోస్ట్లో వచ్చింట, చూస్తే మాస్టర్ సివి గారి చిత్రపటం. అంటే ఆ ఇంటాయన ఆ చెన్నైలో ఎక్కడి నుంచి అయితే మాస్టర్ సివి గారి చిత్రపటం వస్తుందో అది ఈయన అడ్రస్కి వచ్చేట్టుగా ఏర్పాటు చేశారనమాట. ఈయన పంపించిన ఆయన ఆ చిత్రపటం ఈయనకి రాగానే ఆయన శరీరం వదిలేశారు. ఆయన పెద్ద ఆయన చాలాను, నారాయణ అయ్యర్ గారని ఆయన. ఆ చిత్రపటం వచ్చిన తర్వాత ఆ చిత్రపటం అంతమంది గాయత్రి చిత్రపటం ఉండేది. తర్వాత మాస్టర్ సివి గారి యొక్క చిత్రపటం. అప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత ఆయనకి బాల్యంలో ఉన్నటువంటి సన్నివేశం గుర్తొచ్చింట. తాను చిన్నపిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడే ఆల్ఫాబెట్ అంటే అక్షరాభ్యాసం చేసి వాళ్ళ తండ్రి గారు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ కూడా అప్పుడే నేర్పుతున్నటువంటి సమయంలో ఓ రోజు తండ్రి గారు ఒక పుస్తకం చదువుతున్నారట. ఆ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు ఆ పుస్తకం 4 పేజీలో ఒక చిత్రపటం ఉంది, కిందన సివివి అని రాసింది. ఈయన అప్పుడు కొత్తగా ఆల్ఫాబెట్ నేర్చుకునేటువంటి సమయం కదా, ఈయన చూసి సివివి అన్నారు. అవును ఆయన, ఇది ఒక మహా యోగి అయినటువంటి ఆయన, ఒక చాలా మహానుభావుడు, ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్రది అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ చిత్రపటం చూపించి ఆ పుస్తకంలో అది మళ్ళీ సివివి అని ఆయన అనిపించారు తండ్రి గారే. ఎందుకని మా ఇనిషియేషన్ చేసిన తండ్రి గారే అనమాట ముందే బాల్యంలో. ఆ తర్వాత మధ్యకాలంలో మళ్ళీ దాని ప్రసక్తి రాలేదు. అంటే అప్పుడు ఆయన విత్తనం అప్పుడు వేశారు, అది మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అలా వచ్చిందనమాట. అలా ఉండగా ఆయన ఈ సాహిత్య సమావేశాలు వాటిలో ఒకసారి గుంటూరులో ఉన్నటువంటి థియోసాఫికల్ సొసైటీ హాల్ అనేటువంటి దాంట్లో ఈ సమావేశాలు పెట్టుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది. అంటే వాడిని అడిగితే పెట్టుకున్నారు. దానికి వెళ్ళినప్పుడు ముందు ఇంకా సమావేశం ప్రారంభానికి ముందు అందులో ఉన్నటువంటి లైబ్రరీలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు చూస్తుంటే అందులో సీక్రెట్ డాక్టర్ అనేటువంటి గ్రంథం ఉంది. ఆ గ్రంథం ఈయన ఆకర్షించింది, ఈయన దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ గ్రంథం తీసి అది చూస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ థియోసాఫికల్ సొసైటీ సెక్రటరీ గారు ఆయన ఉండేవారు. ఎందుకంటే వయసులో పెద్ద ఆయన. ఈయనప్పుడు చిన్న వయసులోనే హిందూకాయలో ఉపాధ్యాయుడిగా జాయిన్ అయ్యారు. మనకి ధారా రామనాథ శాస్త్రి గారు ఈయన మొట్టమొదటి బ్యాచ్ స్టూడెంట్. ఆయన రాసినటువంటి మాస్టర్ గారు మధుర స్మృతులను రాశారు ఆయన. దాంట్లో ఇచ్చారు ధారా రామనాథ శాస్త్రి గారు. మొట్టమొదటి రోజు మాస్టర్ గారు జాయిన్ అయినటువంటి రోజున ఈయన క్లాస్ రూమ్లోకి వస్తే ఓహో ఇంకో కొత్త స్టూడెంట్ మనతో పాటు చదువుకోవడానికి వచ్చాడు అనుకున్నట్ట. ఇంకా లెక్చరర్ రాలేదు, కొత్త స్టూడెంట్ ఎవరో వచ్చారని బలమేలా కాళ్ళు పెట్టి కూర్చున్న అలాగే ఉన్నట్ట. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఆ లెక్చరర్ కూర్చున్న డయాస్ మీకు ఎక్కి అటెండెన్స్ తీసుకుంటుంటే అని అప్పుడు అటెన్షన్లోకి వచ్చారట. వచ్చి ఈయన ఎవరు మనలాగే కుర్రాళ్ళ ఉన్నాడు ఈయన లెక్చరర్ అని ఆశ్చర్యపోయారట ఆయన రాశారు మనకి. అది జరగవచ్చు.
మామూలుగా. కానీ ఆయన పాఠం చెప్పడం మొదలెట్టిన తర్వాత తెలియకుండానే కొంతసేపు అయ్యేప్పటికీ ఈయన మైమరిచిపోయారు. ఈయన ఆ పాఠం అవ్వగానే ఆయనకు నమస్కారం చేశారు. అంటే ఆయన ఇనిషియేషన్ అయిపోయింది ఆయనకి. అలాగ మొట్టమొదటి రోజు మాస్టర్ గారు ఉపాధ్యాయులుగా వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి రోజు ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి బ్యాచ్లో మొదటి స్టూడెంట్ ధారా రామనాథ శాస్త్రి గారు. ఆ రకంగా ఆయన తన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి రాశారు. అలాగా ఆ వయస్సు అన్నమాట, చాలా చిన్న వయసులోనే, ఇంచుమించుగా ఆయనకి 1949లో అంటే 23 సంవత్సరాలు కూడా. 1926లో ఆయన జన్మించడం జరిగింది. 49లో లెక్చరర్గా అపాయింట్ అయ్యారు అక్కడ హిందూ కాలేజీలో. కాబట్టి స్టూడెంట్స్కిను ఆయనకి వయసులో పెద్ద వ్యత్యాసం ఉండదు. ఆయనను మా ఆఖరి చిన్నాన్నగారు భరద్వాజ్ గారు, ఆయన కూడా అంతే. ఆయన 19 కంప్లీట్ అయ్యి 20 వచ్చేప్పటికి లెక్చరర్గా ఫస్ట్ అపాయింట్ అయ్యారు ఒంగోలులో శర్మ కాలేజీలో. ఆయన కూడా ఇలాగే క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్తే ఆయనకంటే పెద్దవాళ్ళు స్టూడెంట్స్. అలాగా మాస్టర్ గారు ఆ సీక్రెట్ డాక్టర్ గ్రంథాన్ని అది నేను చదవచ్చా అని అడిగారు ఆయనే, ఆ పెద్ద ఆయన సెక్రటరీ గారు. అంటే ఆయన తప్పు చాలా పిల్లవాడివి, మేమే చదవలేదు ఇంకా నా గ్రంథం అన్నట్టు. అది ఆయన చెప్పింది క్వాలిఫికేషన్. ఆయన అప్పుడే పెద్ద వయస్సు ఆయన. నా చిన్నప్పుడు నేను కూడా చూసా ఆయన్ని. నాకు ఊహ వచ్చిన తర్వాత నాంగాదేవికి ఒకసారి అక్కడ అంటే విజయవాడలోనే ఉండేవాడు, కానీ మధ్య మధ్యలో నాంగాదేవికి వెళ్ళినప్పుడు తీసాక సొసైటీకి ఆయనతో పాటు నాన్నగారితో వెళితే అక్కడ ఆయన ఉన్నారు. అప్పటికి ఆయన ఉన్నారు, మేమే చదవలేదు అయ్యా కృష్ణమాచార్యులు ఆ గ్రంథం అని బ్లావెట్స్కీ గారిని ఆవిడ రాసింది. ఆ గ్రంథాన్ని అది చదవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు, నీకు చాలా సమయం పడుతుంది. ఎందుకని ముందు చిన్న చిన్న పుస్తకాలు ఉంటాయి, థియాసఫీలు అవి చదివి ఆవిడ తర్వాత చదువు కానీ. సరే ఈయనేం మాట్లాడలేదు, ఆవిడ పెట్టేశారు. మళ్ళీ తర్వాత 2-3 రోజుల తర్వాత సమావేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నట్టు, ఆయన పెద్ద ఆయన ఆమంచెల చలపతిరావు గారిని, ఆయన అంటే మాస్టర్ గారు చాలా గౌరవం. ఎందుకంటే ఆయన థియాసఫిస్ట్, అంటే నిజమైనటువంటి థియాసఫిస్ట్ అనమాట. ఆయన ఉన్నారట. ఉంటే సరే మళ్ళీ ఒకసారి ఈయన కూడా పెద్ద ఆయన కదా ఆయన అడుగుదామని, అయ్యా ఆ గ్రంథం చదవాలని నాకు ఎందుకు అనిపించింది, మీరు అనుమతిస్తే ఆ గ్రంథం చదువుకుంటానంటే, నీకు అనిపించిందంటే నువ్వు దానికి అర్హత ఉంది కాబట్టి అనిపించింది, ఆ గ్రంథం ఎవరు దాన్ని అందుకోరు, కాబట్టి తప్పకుండా తీసుకెళ్ళినట్టు ఆయనకి ఈయనకి తేడా ఉందో అండి. నువ్వు తప్పకుండా తీసుకెళ్ళు, నీకు అనిపించిందంటే అర్థం ఆ గ్రంథానికి నీకు కనెక్షన్ ఉందనే అర్థం. మేమందరం చదివామా లేదా అనేటువంటిది కాదు, నీకు అనిపిస్తే నీ వయసుకి దానికి సంబంధం లేదు, తప్పకుండా తీసుకెళ్ళినట్టు అప్పుడు తీసుకొచ్చి ఆ సీక్రెట్ డాక్టర్ను చదవడం ప్రారంభించారు. ఆ ప్రారంభించినప్పుడు అప్పుడంత ముందే నేను పుట్టాను, నేను చిన్నపిల్లవాడిని, ఇంకా తాతగారి దగ్గరికి నన్ను పంపకముందు. నా తర్వాత బుజ్జి ముందు మధ్యలో ఇంకో ఉండేవాడు మా తమ్ముడు భాస్కరాచార్య అని. అతని పురిటికి మా అమ్మమ్మ గారు ఊరికి వచ్చారట. నేను చిన్నపిల్లవాడిని కాబట్టి ఆవిడతో నన్ను తీసుకొచ్చారు కైలాసపట్నం అని కోట ఊరట్ల దగ్గర. అప్పుడు ఈయన ఒక్కరే ఉన్నారు, భార్య పురిటికి వెళ్ళింది అని ఒక్కరే ఉన్నారు. అప్పుడు నేను రాత్రి కూర్చొని ఈ సీక్రెట్ డాక్టర్ను అనేటువంటి గ్రంథాన్ని చదవడం ప్రారంభించి, ఆ రాత్రి 1 గంట 2 అయిన తర్వాత 1 గంట ప్రాంతాలకి అక్కడ బ్రాడీపేట 2వ లైన్ చివరి మెయిన్ రోడ్లో ఒక హోటల్ ఉంటే, రాత్రి ఈయన వంట వండుకుని భోజనం చేసి ఏం చేయలేదు, మామూలుగా చేస్తున్నారు. ఆవిడ ఆకలి వేస్తే అక్కడ వాడు వేడిగా ఇడ్లీలు పెడతాడు ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఆ కాలంలో. వాడు వెళ్ళి 2 ఇడ్లీలు తిని కాఫీ తాగి బయటకు వస్తుంటే ఒక ఆయన కనిపించారు. ఆయన విచిత్రంగా ఉన్నారు. విచిత్రంగా అంటే మామూలుగా ఉన్నారు, కానీ కొంచెం గడ్డమని మాసిన తర్వాత కొద్దిగా నలిగినటువంటి లాల్చి, ఇంకు మరకలినటువంటిది, ఇలా కొన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి. ఆయన కేసు చూసి
ఇంగ్లీష్లో అడిగారట, కెన్ యూ ఆఫర్ సంథింగ్ టు మీ టు ఈట్ అని. అంటే నాకేమైనా తినడానికి పెట్టిస్తావా అని. తప్పకుండా రండి అని ఈయన లోపల తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఆయనకి ఇడ్లీ కాఫీ అనేటువంటి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ తిండి ఆయన కేసు చూసినవి. సో యు స్టార్టెడ్ టు రీడ్ సీక్రెట్ డాక్టర్ నాట్ ఒక్కసారి దాన్ని ఈయన ఆశ్చర్యపోయాడు. అదేమిటిది ఎవరికి తెలియదు అసలు ఆ సంగతి. ఈయన సీక్రెట్ డాక్టర్ని చదువుతున్నారన్నటువంటి సంగతి ఆయనకే తెలుసు. ఆయన అసలు ఎవరో విచిత్ర వ్యక్తి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఏమో తెలియదు. ఈయన ఒకసారి ఆశ్చర్యపోయారు. ఆయన నవ్వుతూ ఈయనతో బయటకు వచ్చి యూ రీడ్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ అని ఒక చాప్టర్ చెప్పారు ఆ పుస్తకంలో. హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి నువ్వు చదవడం మొదలెట్టు, అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఆ పుస్తకం నీకని చెప్పి అని అర్థం మాస్టర్ గారు ఈయనతో చెప్పేసేసి ఈయనకి మళ్ళీ నేను మళ్ళీ తర్వాత కనిపిస్తాలే అని అలా వెళ్ళారు. మళ్ళీ కనబడలేదు. ఆయన చెప్పినట్టుగా ఇంటికి వచ్చాక ఆ చాప్టర్ ఓపెన్ చేసేప్పటికీ అక్కడి నుంచి ఆ పుస్తకంలోకి ప్రవేశం వచ్చింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది తన బాల్యం. ఈసారి మళ్ళీ ఏం గుర్తొచ్చిందంటే, చిన్నప్పుడు వీళ్ళ నాన్నగారు అలాగే ఈయన ఆడుకుంటూ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నప్పుడు ఒక పుస్తకం చదువుతున్నట్ట. ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి బ్లావెట్స్కీ గారి ఫోటో మళ్ళీ ఈయన గుర్తొచ్చింది తీయగానే. ఎక్కడైతే చూసినట్టుందని అప్పుడు గుర్తొచ్చిండ. చిన్నప్పుడు ఇలా నాన్నగారు ఒళ్ళో కూర్చున్నప్పుడు ఇదే పుస్తకం ఆయన చదువుతున్నప్పుడు ఈయన చూశారు. అంటే సివి గారి యొక్క ఇది తండ్రి గారు దగ్గర నుంచే ఫస్ట్ ఈయనకి వచ్చింది. మళ్ళీ బ్లావెట్స్కీ గారు రాసినటువంటి సీక్రెట్ డాక్టర్ అనేటువంటి అది కూడా ఆ టచ్ కూడా తండ్రి గారి ద్వారానే వచ్చింది అన్నమాట. అంటే ఏమిటంటే తండ్రి గారి ద్వారానే అన్నీ వచ్చినటువంటిది అని మాస్టర్ గారు నాకు స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ లెక్చర్ రికార్డ్ అయ్యే ఉంది, జన్మదిన సందేశం శ్రీశైలంలో చెప్పినటువంటిది మీరందరూ కూడా వినొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆయన యొక్క వాక్కులోనే ఉన్నాయి, నేనేం సృష్టించినవి కావు. అది డిస్టార్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు, ఎందుకంటే ఆయన స్వయంగా చెప్పింది రికార్డ్ అయింది కాబట్టి ఎవరైనా వినొచ్చు. శ్రీశైలంలో జన్మదిన సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఉంది, ఆయన చెప్పారు. అందుకని ఆ రకంగా మళ్ళీ గుర్తొచ్చింటాను బాల్యంలో. ఇది చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు. అది ఆ లెక్చర్ను మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో ఆయన ఇచ్చినటువంటి లెక్చర్స్లో లెక్చర్ ఉంది, యూరోప్లో చెప్పినటువంటి లెక్చర్స్లో. ఆ లెక్చర్లో కూడా మళ్ళీ ఈ చిన్నప్పుడు చూసినటువంటివి ఎలా ఉంటాయి, మళ్ళీ ఎలా వస్తాయనేటువంటి కొన్ని చెప్పారు. ఆ లెక్చరు తప్పకుండా వినాల్సిన లెక్చర్ అన్నమాట. అందులో చాలా డీప్ విషయాలు చెప్పారు. ఇవన్నీ రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ కూడా, అంటే ఇలా అనేటువంటిది మనకు ఆ లెక్చర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్గా వినొచ్చు ఎవరైనా సరే. అందులో దాపరికమైన అన్నీ అందరికీ అవైలబుల్. అందుకని అట్లాగా మళ్ళీ అది ఆయన ట్రయాంగిల్ అని చెప్పానే. ఆ ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే అనంతాచార్యుల వారు, మాస్టర్ సివి గారు, మేడం బ్లావెట్స్కీ, ఈ ముగ్గురు ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా నా జీవితంలో నా జీవితాన్ని మొత్తాన్ని నడిపించినటువంటి ట్రయాంగిల్ అని చెప్పి మాస్టర్ గారు చెప్పారు ఆ లెక్చర్లో, శ్రీశైలంలో చెప్పినటువంటి లెక్చర్లో. అప్పుడు ఈ సీక్రెట్ డాక్టర్ని చదవమని చెప్పినటువంటి ఆయన మళ్ళీ కనిపించడం, అంటే మళ్ళీ ఓసారి ఈయన రాత్రి ఆ హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ ఆయన కనిపిస్తారని అనుకున్నా కానీ కనిపించారు ఆయన. అప్పుడు ఇంటికి కూడా వచ్చారు ఫాలో అయ్యి. ఒకసారి ఈయన రాత్రిపూట లోపల చదువుకుంటున్నారు, ఇంట్లో ఎవరు లేరు, ఫ్యామిలీ అక్కడ లేరు, అమ్మగారు మరి పురుటికి వచ్చారు కదా. ఈయన తలుపులు రాత్రిపూటగా తలుపులు వేస్తున్నాయి, కొంచెం చదువుకుంటున్నారు. ఉన్నట్టుండి తలుపులు వేసి ఉన్నాయి కదా, లెక్చర్ ఆ వ్యక్తి లోపలికి వచ్చారు. ఇదేంటిది ఎలాగ అదే తలుపులు వేసి ఉన్నాయి, తీయలేదు, తలుపు కొట్టలేదు, తలుపు తీయలేదు. ఆయన లోపల నడుచుకుని వచ్చేసారు. వచ్చేసి సీక్రెట్ డాక్టర్ని చదువుతున్నాం కదా, ఇప్పుడు భగవద్గీత చదువు అని చెప్పారు. భగవద్గీత నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా తండ్రి గారి దగ్గర చదువుకున్నా, మళ్ళీ చదివాను. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు చదివాను. మా తండ్రి గారే మొదట నాకు నేర్పారు భగవద్గీత అంతాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ చదువు అన్నట్టు.
అని ఆయన చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ జరిగితే మరి అప్పుడు ఇంకా అసలు న్యూ డైమెన్షన్స్ అన్నీ కూడా వచ్చాయని చెప్పారు. అందుకనే మాస్టర్ గారు మనకి తెలుగులోనే 2 డైమెన్షన్స్ ఇచ్చారు, మంత్రగీత, శంఖారావం అనేటువంటిది. ఇంగ్లీష్లో మంత్రాస్కి ఇచ్చారు. 3 మరి ఒక అసాధారణమైనటువంటి రీతిలో వచ్చినటువంటిది. అది జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది చదవడం, ఆ విచిత్ర వ్యక్తి అయినటువంటి ఆయన నువ్వు ఎప్పుడు నీకు అవసరం అనిపిస్తుంది, అవసరం ఎప్పుడు నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ కనిపిస్తానని చెప్పారు ఆయన. అయితే ఆయన ఎవరు ఏమిటి అనేటువంటిది ఊహాగానాలు చేశారు మా మిత్రులందరూ. మా మిత్రులు మేము అప్పుడు కురాళం కదా, మేము ఇక్కడ యూనివర్సిటీ చదువుతున్నటువంటి ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు వీటి గురించి చెప్తున్నప్పుడు మా మిత్రులు కొన్ని ఊహాగానం చేశారు. ఆ వచ్చినటువంటి వారు బలానా మాస్టర్ అని మాస్టర్ ఆయన ఎవరనేటువంటిది ఏం చెప్పలేదు. అసలు ఈయన ఎవరనేటువంటి దాని గురించి కూడా ఊహాగానం కొంతమంది చేశారు. బ్లెవెట్స్కీ గారే ఈయన, ఎందుకంటే బ్లెవెట్స్కీ గారి జన్మదినం ఈయన జన్మదినం ఒకటి ఇవాళే. మేడం బ్లెవెట్స్కీ గారు కూడా ఆవిడ జన్మదినం ఈయన జన్మదినం కూడా ఇవాళే కదా. అంటే కొంతమంది 12th అన్నారు కానీ 11th అని. అందుకని కొంతమంది ఈయనే బ్లెవెట్స్కీ గారే ఇలా పుట్టారా అని కొంతమంది ఊహాగానాలు, ఇవన్నీ ఊహాగానాలే. ఆయనేమి తానే బలానా అని చెప్పి తన గురించి కానీ ఆ వచ్చిన ఆయన బలానా మాస్టర్ అని కానీ ఆయన ఏం చెప్పలేదు. అయితే నీ సంగతి నన్ను అడుగుతారా, నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయలేదు. ఆయన నా స్వభావం ఏంటంటే ఆయన ఏం చెప్తారు వినడం తప్ప నేను తిరిగి ఆయన క్వశ్చన్ చేసి మీరు ఆయన ఇదే నేను ఎప్పుడు అడగలేదు నాకు తెలిసి. అంటే ఒక్కొక్క స్వభావం ఉంటుంది కానీ నాకు ఆయన ఎవరై ఉంటారు ఈయన ఎవరై ఉంటారు నేను స్పెక్యులేషన్ చేయలేదు. ఆయన అవసరం ఉంటే చెప్తారు. మరి ఇప్పుడు లేరు కదా, ఇప్పుడే చెప్తారంటే నాకు లేకపోవడం లేదు. ఎప్పుడైనా చెప్పదలుచుకుంటే ఎప్పుడైనా చెప్తారు. ఎందుకంటే వాడు ఉండడం ఫిజికల్గా ఉండడం దాంతో సంబంధం లేదు. ఇందులో ఎగ్జాజరేషన్ ఏమాత్రం లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా తర్వాత చెప్పినటువంటి చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది అవసరం అనుకుంటే చెప్తారు. ఆయన మనం అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన గురువుని మనం అడగక్కర్లేదు. ఏ సమయం వస్తే ఆ సమయంలో ఎప్పుడు చెప్పాలో వారికి తెలుసు. కానీ గురువుకి మనం సజెషన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. మాస్టర్ ఎప్పుడో చెప్తుండేవారు, సజెస్టింగ్ బెటర్ థింగ్స్ టు గురువు అని. అలాంటి చేయొద్దని చెప్పారు. ఎప్పుడు గురువుకి నీ సజెషన్ ఇవ్వక్కర్లేదు, నీకు ఎప్పుడు చెప్పాలో ఏం చేయాలో గురువుకి తెలుసు అని. అందుకని నాకు 100% అది నాకు బాగా నాటుకుపోయింది. కాబట్టి నేను ఎప్పుడూ ఆయన్ని ఎదురు ప్రశ్నలు వేయలే. ఆయన ఏం చెప్తే దాని ప్రకారం వెళ్ళడమే అనేటువంటిది నాకు నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి సన్నివేశాల్లో అది ముఖ్యమైనటువంటిది. ప్రతి విషయం కూడా ఆయన చెప్తే ఆయన తెలుసు కాబట్టి ఆయన చెప్పారు. ఆయన గురువు అనుకున్నాను, గురువు అనుకుంటే చేయడం, అంతేగాని నేను గురువు అనుకుంటాం. కానీ అయినప్పటికీ ప్రశ్న అయితే ఆయన చెప్పిన దానికి మళ్ళీ మన లాజిక్ చెప్పి ఇలాంటివి చెప్తే ఇంకా ఆయన గురువు ఎలా మనం అంగీకరించినట్లు అవ్వదు కదా. నా స్వభావం అలాంటిది. అందుకని ఒక్క స్వభావం ఉంటుంది, ఏం చేస్తాను. కానీ మా మిత్రులు కొందరు మాత్రం ఆయన కూడా అడిగారు, మీరు బలానా వారే మీరు అవుతారు అంటే ఆయన ఏం చెప్పలేదు, నవ్వు ఊరుకున్నారు. ఎవరికి ఏమీ అలాంటివి చెప్పలేదు. ఆ వచ్చిన ఆయన ఎవరు, తానెవరు, ఇలాంటివన్నీ కూడా నా ఉద్దేశం ఏమంటే అవి అనవసరం. ఆయన చెప్పింది చేయడానికి కొన్ని జన్మలు పడుతుంది. అలాంటప్పుడు ఆయన ఎవరు ఈయన ఎవరు అనేటువంటిది అక్కలేని ప్రశ్నలు. అందుకని వేయలేదు ఆయన స్వయంగా ఆయన చెప్పకుండానే చెప్పారు. శ్రీపతి దాంట్లో చివరి పద్యంలో చెప్పారు, చక్రాంశంలో పుట్టినటువంటి వాడిని అని చెప్పి చిన్న హింట్ ఇచ్చారు ఆయన. చక్రాంశం జనించితిన్ అని చివరి పద్యంలో రాశారు. చెప్పారుగా చెప్పకుండానే, మళ్ళీ ఇంక ఊహాగానాలు ఎందుకు. అందుకని మాస్టర్ గారి లైఫ్ అనేటువంటి దాంట్లో చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి అంశాలు. అందుకని ఆయన డైరెక్ట్గా చెప్పినటువంటివి ఆథెంటిక్గా ఉన్నటువంటివి వాటిని నేను వివరిస్తాను తప్ప నేను ఊహించి చెప్పడం మాత్రం చేయను.
అంటే పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు, కానీ ఆయన ఆయన యొక్క పద్ధతి, ఎందుకంటే ఆయన చూపించినటువంటి మార్గం, ఆయన చెప్పినటువంటి పద్ధతి, ఆయన ఎప్పుడు ఊహాగానాలు ఎప్పుడు చేయరు. ఆయన ఏది ఫ్యాక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని ఫాలో అవ్వడం, ఆయన ఎట్లా ఫాలో అయ్యారు, ఆయన ఏది ఫాలో అయ్యి చూపించారు మనకి, ఆ మార్గం ఇంపార్టెంట్. అందుకని ఆ మార్గంలో నడిచేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేయడం అనేటువంటిదే మన కర్తవ్యం. అందుకని ఇవాళ ఆయన జన్మదినం మళ్ళీ మనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆయన నిరంతరం స్మరిస్తూనే ఉన్నాం. ఒక ప్రత్యేకంగా సంవత్సరానికి ఒక రోజు స్మరించడం కాదు. అంటే సంవత్సరానికి ఒక రోజు స్మరిస్తే మిగిలినటువంటి 364 రోజులు ఆయన స్మరణ లేకుండా ఉంటుంది. అది అసందర్భమైనటువంటి విషయం. అందుకని సంవత్సరానికి 365 రోజులు రోజుకి మరి ఆయన స్మరించినటువంటి సమయమే ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని ఆ స్మరణ అనేటువంటిది, ఆయన చూపించినటువంటి మార్గంలో నడవడం అనేటువంటిది, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అవే. అలాగా మనం చేయగలిగితే అప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకున్నట్టే నా ఉద్దేశం. మరి అవకాశం కదా, ఆయన డైరెక్ట్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు. తర్వాత మరి ఆయన అవకాశం ఇచ్చారు, ఆయన అడుగుదల నడిచేటువంటి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు కదా మనకి, అందరికీ ఇస్తున్నారు. ఎవరికి స్పెషల్ అనేటువంటిది ఏం లేదు. నేను స్పెషల్ అనేటువంటిది అంతకంటే లేదు. ఎందుకంటే స్పెషల్ అని ఎవరిని అనుకుంటే వాడు పక్కకున్నట్టే నా ఉద్దేశం. అందుకని అందరితో పాటుగా అవకాశం అందరికీ ఇచ్చారు, ఇస్తున్నారు, ఇస్తారు. అదే ఆయన ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉంటారు. సంసిద్ధత మందే ఆలస్యం. అది పరమ గురువులు లేనటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటిది ఏమిటంటే, వాళ్ళు అందుకోసం వచ్చారు, అందుకోసం ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. అందుకని వాళ్ళ ప్రజెన్స్, వాళ్ళ అమరత్వం వాళ్ళు సాధించారు అంటే వాళ్ళ నిత్యమైనటువంటి అమరత్వం అనేటువంటిది ఎప్పుడూ ఉన్నటువంటిదే. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటిదే అందరికీ ఇవ్వడం కోసమే వాళ్ళ తాపత్రయం అంతా కూడా. అదే మాస్టర్ సివి గారు కానీ, మాస్టర్ ఈకే గారు కానీ, మరి 18th వారు, తాతగారు, అందరూ అదే. వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఆ స్థితిని అందరికీ ఇవ్వడం కోసం ఎప్పుడూ సంసిద్ధంగా ఉంటారు. అది వాళ్ళది. మన సంసిద్ధత ఉంటే, అంటే ఎలాగైతే సూర్యోదయం అయినప్పటికీ తలుపులు తెరుచుకుని ఉంటే ఆ కిరణాలు మనమే పడతాయో, అలాగా తలుపులు తెరవాలి. మన హృదయం అనేటువంటి కవాటం తెరిచించుకుంటే ఆ కిరణాలు తప్పకుండా మనమే పడతాయి. ఒకసారి ఆయన యొక్క మనం గురువు యొక్క దీంట్లో ఆయన మనం ఇస్తే మనం మర్చిపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు మర్చిపోరు. మనం మధ్యలో గ్యాప్ వస్తే రావచ్చు, కానీ వాళ్ళ గ్యాప్ ఏముండదు. అది కూడా చెప్పారు. అందుకని నిరంతరం అన్ని చూస్తూనే ఉంటారు, మనని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మనం ఆయన చెప్పినటువంటి విధంగా ఇతరుల యందు మన ప్రవర్తన అనేటువంటిదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్.